بہت شکریہ آپ سب کا. پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت، اور دوبارہ سے جو ہے وہ باقی پروگرام جو ہے وہ چھوڑ کے تو مجھے موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. وقاص شرما صاحب کی پہلے 2-3 غزلیں پڑھوں گی اور پھر اس پہ ایک چھوٹا سا تبصرہ. ہوا کے وار پہ اب وار کرنے والا ہے، ہوا کے وار پہ اب وار کرنے والا ہے، چراغ بجھنے سے انکار کرنے والا ہے، چراغ بجھنے سے انکار کرنے والا ہے. خدا کرے کہ تیرا عزم برقرار رہے، خدا کرے کہ تیرا عزم برقرار رہے، زمانہ راہ میں دیوار کرنے وہی دکھائے گا تجھ کو تمام داغ تیرے، وہی دکھائے گا تجھ کو تمام داغ تیرے، جسے تو آئینہ بردار کرنے والا. یہ وار تو کبھی خالی نہیں گیا میرا، یہ وار تو کبھی خالی نہیں گیا میرا، کوئی تو اس کو خبردار کرنے والا. اسی نے رنگ بھرے ہیں تمام پھولوں میں، اسی نے رنگ بھرے ہیں تمام پھولوں میں، وہی شجر کو ثمردار کرنے والا. زمیں بیچ کے خوش ہو رہے ہو تم جس کو، زمیں بیچ کے خوش ہو رہے ہو تم جس کو، وہ سارے گاؤں کو بازار کرنے والا ہے. ہوا کے وار پہ اب وار کرنے والا. ان کی ایک اور غزل پڑھوں گی کہ کلام ان کا اتنا پیارا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھا جائے. اور میں نے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی طارق فیضی صاحب کا کہ ان کی وساطت سے میں نے اس شاعر کو پڑھا، اور واقعی پڑھ کے لگا کہ ابھی تک کیوں نہیں پڑھا. ذرا لو چراغ کی کم کرو، میرا دکھ ہے پھر سے عطار پر. ذرا لو چراغ کی کم کرو، میرا دکھ ہے پھر سے عطار پر، جسے سن کے اشک چھلک پڑے وہی دھن بجاؤ ستار پر. ذرا حیرتوں سے نکل تو لوں، ذرا ہوش آئے تو کچھ کہوں، ذرا حیرتوں سے نکل تو لوں، ذرا ہوش آئے تو کچھ کہوں، ابھی کچھ نہ پوچھ کے کیا ہوا میرا دھیان ابھی ہے غیار پر. کہیں حرف حرف گلاب ہے، کہیں خوشبوؤں سے خطاب ہے، کہیں حرف حرف گلاب ہے، کہیں خوشبوؤں سے خطاب ہے، میں خزاں نصیب سہی مگر میرا تبصرہ ہے بہار پر. میرے دوست تجھ کو ہے کیا پتا، تجھے دے رہے ہیں جو مشورہ، میرے دوست تجھ کو کیا پتا ہے، کیا پتا تجھے دے رہے ہیں جو مشورہ، یہی لوگ جشن منائیں گے میری جیت پر تیری ہار پر. ذرا لو چراغ کی کم کرو، میرا دکھ ہے پھر سے عطار پر. جہاں پر سنگار فضول ہوں، جہاں اگتے صرف ببول ہوں، جہاں ہر سنگار فضول ہوں، جہاں اگتے صرف ببول ہوں، جہاں زرد رنگ ہو گھاس کہاں، وہاں کیوں نہ ہو شک بہار. ذرا لو چراغ کی کم کرو، میرا دکھ ہے پھر سے عطار پر. بس آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہوئے صرف ایک غزل اور پھر ان کا ریویو. اور سب کے آگے نہیں بکھرنا ہے، سب کے آگے نہیں بکھرنا ہے، اب جنوں اور طرح کرنا ہے. کیا ضرورت ہے اتنے خوابوں کی، دشت شب پار ہی تو کرنا ہے. آ گئے زندگی کے جھانسے میں، آ گئے زندگی کے جھانسے میں، ٹھان رکھا تھا آج مرنا ہے. پوچھنا چاہیے تھا دریا کو، ڈوبنا ہے کہ پار اترنا ہے. بینڈ باجا ہے تھوڑی دیر کا بس، رات بھر کس نے رقص کرنا ہے. سب کے آگے نہیں بکھرنا ہے، اب جنوں اور طرح کرنا ہے. تو یہ ہیں وقاص شرما صاحب، جن کا شمار اردو کے خوشبو شعراء میں ہوتا ہے. تخلص ان کا راز ہے، اور اصلی نام وقاص شرما. پیدائش 1973 کی،
वकास शर्मा की शायरी में रुमान और दर्द का अंसर नुमायां है। इनकी रुमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल है और इनकी कई गज़लें और नज़्में ज़ुबानी ज़द-ए-आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं। वकास शर्मा ने बड़े नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास बनाया है और इस तरह से पहनाया है कि शायरी की समझ रखने वाला दंग रह जाता है। उर्दू गज़ल को हर दौर के शायर ने नया रंग और नए रुझानात अता किए हैं। वकास शर्मा का शुमार ऐसे ही शौरा में होता है जिन्होंने गज़ल की उठान का दामन नहीं छोड़ा, ताहम उसे नई शगुफ्तगी अता की। वकास शर्मा के कलाम में सिर्फ मौज़ूआत का तनव्वुह ही मौजूद नहीं बल्कि ज़िंदगी की तमाम कैफियतों को उन्होंने जदीद तरह से एहसास अता किया है। शायरी क्या है? शायरी इंसान की हिस्से जमालियात को तरोताज़ा रखने के लिए ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी होती है। तख़य्युलात और अफलाक की परवाज़ की कोई हद नहीं होती और एक अच्छा शायर हमेशा ही से हदूद व क़यूद की परवाह किए बिना अफ़कार व ख़यालात को लामहदूद उड़ान बख्शता है। उर्दू शायरी में यूँ तो बेहद बड़े बड़े नामवर शौरा पाए जाते हैं जिनका कलाम सदियों और दहाइयों के बाद भी आज तक ज़िंदा है। बहुत बड़े बड़े शौरा का जहाँ पर हम नाम लेते हैं जैसे फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, अमजद इस्लाम अमजद, हबीब जालिब, इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर, तो इन्हीं की दौड़ में आगे बढ़ते हुए हमें वकास शर्मा भी नजर आते हैं। शायरी दरअसल लतीफ़ कल्बी कैफियत, सच्चे जज्बात और हसीन एहसासात का इज़हार है। एक शायर जहाँ अपने अंदरूनी हकीकत और अपने बातनी इस्तराब का तर्जुमान होता है, वहाँ वो मुआशरों और रवैयों की अक्कासी भी अपने कलाम के ज़रिए करता है। गोया एक सच्ची और पुख्ता शायर का हाथ मुआशरे की नब्ज़ पर होता है और वो हकीकत में इंसानों का एक फ़िक्री तबीब होता है। एक शायर मुआशरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार का हामिल होता है। शायर का सुखन उसकी फ़िक्री सच्चाई के बायस दिल नवाज और रूह परवर होता है। यही वजह है कि उसका कलाम दिलों में उतरता और जहनों को तरोताज़ा रखता है। यही वजह है कि हर ज़माने की आला और दानिशमंद शख्सियात ने अपनी फ़िक्र को अवामुन्नास में मुंतकिल किया और शायरी का मकबूल ज़रिया ही यही बना। इन्हीं शख्सियात में एक नाबगाए रोज़गार शख्सियत वकास शर्मा भी हैं। वकास शर्मा एक बेबाक, बाबसीरत और दानिश्वर शायर हैं। उन्होंने जहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर शेर कहे, उर्दू गज़ल को हर दौर के शौरा की तरह इन्होंने भी एक नया रंग और नया रुझान दिया। वकास शर्मा का शुमार भी ऐसे ही शौरा में है कि जिन्होंने गज़ल की क्लासिकी ठान का दामन भी नहीं छोड़ा और इसे नई शगुफ्तगी भी अता की। वकास शर्मा के कलाम में सिर्फ मौज़ूआत का तनव्वुह ही मौजूद नहीं बल्कि ज़िंदगी की तमाम कैफियतें मौजूद हैं। इनकी एक गज़ल के साथ तमाम करती हूँ ताकि जो समझ सकी उसके मुताबिक थोड़ी बहुत इन पर बात की, तो उसी के मुताबिक एक गज़ल पढ़ के आपकी सहमतें तमाम। दाग होने लगे ज़ाहिर मेरे, दाग होने लगे ज़ाहिर मेरे, तेज़ का रंग मुसव्विर मेरे। मेरी आँखों में स्याही भर दे, मेरी आँखों में स्याही भर दे या हरे कर दे मंजर मेरे। नखरई झील बुलाती थी उन्हें, नखरई झील बुलाती थी उन्हें, फंस गए जाल में तायर मेरे। कौन तहलील हुआ है मुझ में, कौन तहलील हुआ है मुझ में, मुंतशिर क्यों है अनासिर मेरे। है कहाँ शंख बजाने वाला, है कहाँ शंख बजाने वाला, कब से खामोश है मंदिर मेरे। संग से जिस्म भी कर अब मुझको, संग से जिस्म भी कर अब मुझको, तू कहाँ खोया है साहिर मेरे। लफ्ज़ की कैद रिहाई का हुनर,
کام آ ہی گیا آخر میرے داغ ہونے لگے ظاہر میں. بہت شکریہ.